things. 저는 내가 그 잘못들을 많이 한다는 것을 거기서 깨달았습니다. I disobeyed. 불순종하고 I talked back to my mom. 또 엄마한테 말대꾸하고 I thought bad thoughts. 그리고 나쁜 생각도 하고. But I was very little, and I knew I was only 4 years old, and I 근데 knew. 그때는 제가 너무나 어렸습니다. 4살밖에 안 됐을 때입니다. And so I asked my mom how I could go to heaven, even though I had done those bad things. 그래서 제 엄마에게 물었습니다. 제가 이렇게 나쁜 엄마 말도 안 듣고 말대꾸도 하고 나쁜 생각도 하는데 제가 어떻게 하면 하늘나라 갈 수 있냐고 물었습니다. And I remember the night very clearly. We were eating chili con carne. 근데 그날 저녁에 아직도 생생한데 그콘 칠리한 그것을 이제 And my mom shared with me how I could accept Jesus and trust Jesus as my Savior, and by asking for forgiveness of my sins, I could go to heaven. 그래서 제 엄마가 저에게 복음을 가르쳐 주었습니다. 내가 어떻게 주님을 영접하고 내 죄를 용서받고 구원받고 하늘나라 갈 수 있는지 주님을 영접하고 믿으면 된다고 가르쳐 주셨습니다. And it was really easy as a 4-year-old to say, yes, I believe, and I had that faith. 저 4살 때는 그 어린 나이니까 그거 뭐 쉬웠습니다. 어렵지 않았습니다. 쉽게 받아들였습니다. And I trusted Christ as my Savior. I prayed and asked Jesus to forgive me of my sins. 그래서 그날 주님을 영접하고 주님께서 내 마음속에 오셔서 저를 구원하셔서 제 죄를 용서해달라고 기도드렸습니다. So I remember that night, and I believe God has given me a memory of that night, even though I was only 4 years old, to carry me through all of the years. 제가 그 4살 때였지만 그때 그 기도했던 것, 그때 그것이 저에게 지금도 이 많은 삶을 살아오면서 이 오랜 세월 동안을 계속 기억나게 합니다. Because life isn't easy, and Satan, like Pastor spoke this morning, will attack our lives and attack us as Christians and try to help us, make us forget that moment in our lives. 그렇지만 우리가 구원받은 하나님의 자녀라도 육신을 갖고 살기 때문에 때로는 그런 것을 잊어버립니다. 왜 사탄이 여러 가지 모양으로 시험하고 공격하면은 그런 그 정말 중요한 그 모먼을 잊고 살 때도 있습니다. But my parents saw fit to put me in a Christian school. 근데 제 부모가 크리스천 스쿨을 저를 보냈습니다. And it was there that when I was 10 years old, a Bolivian missionary came and showed slides of his ministry with the children in Bolivia. 근데 그때가 제 10살이었는데 볼리비아에 가서 사역하고 있는 성사님이 오셔가지고 그곳에 있는 아이들과의 그 사역을 이렇게 비디오로 보여줬습니다. And that's when I knew God was calling me to be a missionary. 바로 그때 제가 10살 때 주님께서 나를 선교사로 부르셨다는 것을 거기서 깨닫게 되었습니다. And it was when I was 12 that I went to a Christian camp, Word of Life Christian camp. 그리고 그 12살 때 크리스천 캠프에 갔었습니다. And it was there I dedicated my life to serve the Lord in whatever area He had me. 바로 그 캠프에 가서 제가 제 일생을 주님이 어느 곳으로 부르시든지 그곳에 가서 주님을 섬기기로 작정을 했습니다. And there at camp, we sang "People Need the Lord," and in my mind, the faces that kept going through my mind were my fellow classmates in the public high school. 그런데 그 캠프에 했던 노래가 계속 그 영혼들에 대해서 노래했는데 제 마음속에 계속 버든이 그 학교 같은 학교 다니는 아이들에 대한 버든이 자꾸만 제 마음속에 왔습니다. Because I had just switched from the Christian school to the public high school. 근데 그때는 제가 크리스천 스쿨 다니다가 퍼블릭 스쿨로 옮겼기 때문에 믿지 않는 친구들로 가득 차 있었습니다. And it was then that I started really trying, and I started a Bible study in my school, and then it was allowed. I don't know about now, but I started a Bible study in my public high school. 그래서 저는 어떻게 해서든지 그 클래스메이트들을 주님 앞으로 인도하려고 바이블 스터디를 시작을 했습니다. 그때는 그것이 허락됐습니다. 지금은 허락되지 않는 거 여러분도 잘 아시죠? And the Lord allowed me to have a couple of my close friends come to know the Lord and come to school, come to church with me. 그래서 그렇게 시작을 해가지고 결국은 두 친구들이 주님 영접하고 구원받고 교회까지 오게 되십니다. But it was difficult, and through those 4 years, the Lord continued to burden my heart for missions. I was able to go to Mexico when I was 15. 그 이제 고등학교 때 그 4년 동안 참 힘들었지만은 제가 이제 15살 때 하나님께서 멕시코를 방문할 기회를 주셨습니다. And then the following year to Guatemala City.
그리고 그 다음에는 과테말라 도시를 가게 됐습니다. with my church. And I knew God was calling me to Spanish ministries because Spanish started coming very easily for me. I took it all through high school. 저는 그때에 주님께서 그 스페니시 스피킹을 하는 나라에 가서 복음을 선교사로서 주님 섬기도록 그렇게 인도함을 알 수 있어요. 왜냐하면 스페니시를 제가 굉장히 제가 잘 배우게 됐고 또 고등학교도 계속 스페니시를 배웠고 우선 그 언어가 저한테 쉽게 이렇게 배워졌습니다. And I loved it. I loved 그리고 Spanish. 진짜 좋아했습니다. And then when I was in Mexico, I loved the people and I loved the culture. 제가 멕시코에 갔을 때 멕시코 사람들을 사랑하게 됐고 그들의 그 문화를 사랑하게 됐습니다. So the Lord was really working in my life and in my heart to guide me and direct me. 또 하나님께서 계속 제 마음속에 그 방향으로 이렇게 그 방향으로 갈 수 있도록 제 마음속에 역사해 주셨습니다. And I knew God was wanted me to go and study to be a teacher because my pastor, who was my uncle, told me you need something as a trade or a job so that if anything happens and you can't be a missionary any longer, you have that. 그런데 제 삼촌이 이제 그 성서로 가지만은 티칭하는 것을 배워가지고 가라 그랬습니다. 왜냐 그러면은 그래서 그 티칭 이것을 하나의 수단으로 사용할 수도 있고 또 선교사로서의 그 사역하기가 어려운 상황이 되면 티칭을 할 수 있도록 그렇게 훈련을 하도록 했습니다. As a job, yes. And we're always missionaries in every aspect of our lives. 네. 항상 이제 선교사로 부름받기 때문에 항상 선교사지만 만이라도 선교사 서포트를 못 받고 그럴 때는 그 티칭을 해서 우선 또 생활하면서 주님 섬길 수 있도록 그런 준비를 해야고 하라고 그랬습니다. And so I started looking at colleges, and the Lord led me to Pensacola Christian College. 그래서 이제 대학을 어느 대학교로 갈 것인가를 놓고 기도하는 중에 플로리다에 있는 펜사콜라 크리스천 대학교를 이렇게 가게 해 주셨습니다. And I knew God was calling me to missions, so I started. We would go to church with different guys and date different guys, and many of them were pastoral majors. 그런데 저는 그렇게 부름을 받았지만 제가 가서 혼자 선교사로 그 사역에 나르고 이제 같은 콜링을 받은 남편을 만나 가지고 그래야 이제 같이 효과 사역을 할 수 있는데 제가 그때 다녔던 교회에서 그 남자 형제들은 다 선교사의 부름이 아니고 신학교 다니는 그 형제들도 다 이렇게 로컬 처치 패스터 목사로 부름을 받았다고 그랬습니다. They were pastoral majors, but when I get talking and sharing about my heart as a missionary, they wouldn't have any desire to be a missionary. 그래서 제가 그들에게 하나님께서 나에게 부른 것은 그 선교의 사역이라는 것을 얘기했을 때 그들은 별로 자기들은 부름이 다 있기 때문에 자기는 별로 거기에 대해서 관심이 없다고 그랬습니다. So I told the Lord, fine, I'll go by myself. 그래서 저는 정 그러면 뭐 내 혼자라도 가야지 그랬습니다. And so I gave it to the Lord. I said, I'll go singly. And when I gave that to the Lord, I met Joseph. 그래서 저는 사실 정 어서 가면 혼자라도 싱글라도 가야 되겠다 한 그 즈음에 바로 제 남편을 만나게 됐습니다. And we started talking, and he had a burden for Spain, and we realized that it was the least reached Spanish-speaking country in the world. 그런데 이제 제 남편에게 그런 얘기를 나눴더니 이제 스페인 왜냐하면 그 스페인 유럽 아이니까 먹고는 살지만은 그 경제도 지금 많이 어렵죠. 근데 정말 가장 복음이 전달되지 못하고 있는 지역이 바로 거기라는 것을 알고 이제 거기를 가기로 했답니다. And our friendship began as praying for one another and just sharing our burden for missions, and that was such a blessing. 이제 처음에는 이제 사귀면서 아직 결혼하기 전에는 그런 그 목표를 놓고 계속 같이 기도하고 그 버든을 이렇게 나누고 그랬답니다. And so the Lord led us to Spain, as you know, and we lived there for 14 years, and I had my children there. 예, 결국은 그렇게 해서 이제 결혼해갖고 스페인에 가서 14 years there? 14 and a half, yeah. 14 and a half, 그러니까 14년 반을 스페인에서 사역을 했고 우리 아이들은 다 그 스페인에서 태어났습니다. So as you can imagine, the Lord has done a huge work in my heart and in my life. I had a lot of rough edges
in my life, not so submissive all the time. 저도 이제 지금은 이렇게 주의 종이 아내로서 또 성사로서 이렇게 사용을 받고 하지만 저희도 힘든 때도 많았고 때로는 또 하나님 말씀에 이렇게 순종하기가 어려울 때도 있었고 그랬지만은 결국은 주님에게 순종하고 여기까지 왔습니다. A little strong-headed. As my dad would always say, bullheaded. But as we came back from the mission field, I wanted to share this. The Lord's put this on my heart to share today. 예, 제가 이제 그 스페인에서 돌아오고 난 다음부터 제가 여러분에게 그 쉐어하고 싶은 거 있습니다. 잠깐 쉐어하겠습니다. As coming back wasn't easy. 다시 선교지에서 선교사서 소명을 받고 선교자 갔다가 다시 돌아오는 것은 결국 쉬운 일이 아니었습니다. So these 3 years, we've been praying to minister and to continue to use what the Lord's put on our hearts. 그래서 지난 3년 동안 참 힘들었습니다. 지난 3년 동안 정말 하나님 앞에 간구를 했습니다. 어떻게 하면 주님께서 주신 이 사역을 계속 잘 감당해 나갈지를 놓고 기도해 왔습니다. But I have to admit, I didn't want to move anymore. 그런데 솔직히 말해서 제가 이제 처음에 떠날 때 어려웠지만 이제 플로리다에 딱 정착을 하니까 더 이상 어디로 다른 데로 이사하고 싶지 않았습니다. My adventurous spirit had pretty much died out quite a bit. 영적으로 제가 많이 약해져 버렸었습니다. Sorry. But as the Lord says, we are always missionaries. Wherever we go, we're ambassadors. 그러나 주님께서는 우리는 정말 항상 주님의 말씀을 선포하는 선교사의 주님의 그 대사들, 그리스도의 대사들이라는 거, 그 항상 제 마음속에 살아 있었습니다. So what I want to share is that this world is not our home. 제가 여러분에게 오늘 나누고 싶은 것은 이 세상은 우리의 집이 아니라는 사실입니다. We hang on to so many things. 우리는 이 세상에서 많은 것에 얽매여 살고 있지만 이 세상이 우리가 영원히 살 곳이 아닙니다. But if we keep our eyes on the hills and on the heaven and what our goal is, then everything else becomes clear. 우리가 항상 그렇기 때문에 주님을 바라보고 항상 하늘을 향해서 눈을 들어 산을 보라 하지 않습니까? 오늘 하늘을 보고 살면 모든 것이 분명해집니다. And so what I wanted to share was in Job, I'm reading in Job, and Job suffered a lot. 우리 욥기에 보면은 욥이 얼마나 많은 고통을 치루었습니까? In Job chapter 1, verse 20, it says, Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground. And this is after he lost all his children. 욥기 1장 2절에 보면은 이런 말씀이 있습니다. 이에 욥이 일어나 자기의 겉옷을 찢으며 머리를 밀고 땅에 엎드려 경배하며 이것은 이 욥이 모든 것을 다 잃고 난 다음에 머리를 밀고 땅에 엎드려 경배했다고 했습니다. And worshipped. 하나님을 경배했다고 했습니다. And I stopped there and I was like, wow. 저는 이것을 보다가 여기서 중단을 했습니다. 그리고 와 그랬습니다. And the next verse says, he prayed this to God and he said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. And the Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. 그러니까 21절에 보니까 이르되 내가 모태에서 벌벗고 나왔은즉 또한 벌거벗은 채 거리로 돌아가리라. 주께서 주시고 주께서 가이셨으니 주의 이름이 찬송을 받을지어다 하고. So we hang on to a lot of things in our lives, 우리가 살면서 우리가 많은 것에 이렇게 얽매여 살고 있지만 but we need to give them over to the Lord so He can use us. 우리가 그것을 다 주님 앞에 넘겨주시면 우리 주님께서 그것을 가지고 우리를 사용하실 것입니다. And when I was younger, I used to ask the Lord to give me the faith to serve Him even if He took everything away. 저는 어렸을 때 그런 기도를 젊어서 기도했습니다.
주님께서 내게서 모든 것을 빼앗아 간다 할지라도 항상 주님을 섬기고 살게 해주세요. 그런 믿음을 주세요. 그렇게 기도했습니다. And I am so blessed. I have so much to be thankful for. 저는 정말 너무나 많은 복을 받았고 너무나 감사될 복들을 많이 받았습니다. And so I pray and I ask you guys to pray for me as well so that I can keep my eyes on the heavens. 아멘. 여러분 계속해서 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 계속 위를 바라보고 하늘을 바라보고 살 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 우리 박수하십시오. Oh man, you made me you made me cry. Thank you so much. What a wonderful, powerful testimony. Amen. Lord bless you. Thank you so much. Okay, this time, Andrew. Short and brief. All right, okay. Yeah, your mom took a lot of words. Not much left. So my story is, I mean, I obviously was born into a Christian family. 여러분이 보시다시피 저는 크리스천 패밀리에서 그리스도인 가정에서 태어났습니다. But when we came back on furlough in 2004, we were in I think it was Minnesota. I think and we went to the zoo, and I was the message before it was a Monday when we went to the zoo, but the message before the pastor was talking about hell. And how if you're not saved and you don't know Christ as your personal Savior, you're going to go to hell. 제 2004년도에 okay, hold on a second. Let me. 2004년도에 우리 가족이 선교지에서 또 미국에 이렇게 4년마다 왔는데 그때 저 미네소타에 있는 동물원에를 이제 가게 됐었는데 그 가기 전에 그 참석했던 교회 목사님이 이런 메시지를 전했습니다. 만일에 구원받지 못하면 불타는 지옥에 간다는 메시지를 전했습니다. How old that time were you? 4. 제가 4살 때였습니다. Okay, go ahead. And so I asked my mom that Sunday night. I was like, how do I get saved so I can go to heaven? So 그래서 그날 밤에 same thing you asked your mom. 제가 제 엄마한테 그날 낮에 그 설교를 듣고 와서 엄마한테 물었습니다. 난 지옥 가고 싶지 않은데 내가 어떻게 해야 천국에 갈 수 있는지 엄마에게 물었습니다. And she taught me how to pretty much taught me the prayer and everything, but I didn't pray it that night. The next day when we were at the zoo, we were looking for parking. 근데 그날 이제 엄마가 그렇게 다 얘기해주고 기도하라고 그랬지만 you didn't pray that night? No. 예, 근데 그날 저녁 기도를 안 하고 그 다음에 또 동물원을 갔습니다. And so we were looking for parking, and we couldn't find a single spot to park. 그러니까 파킹랏 찾려는데 파킹랏을 찾을 수가 없었습니다. And my grandma asked, can somebody pray for parking? 근데 저 할머니가 그 파킹랏 찾을 수 있도록 기도하자 그랬습니다. And I was like, I'll pray. 그래서 기도하겠다 그랬습니다. But I didn't pray for parking. You are praying for parking? Yeah. Okay. 그래서 you didn't pray. You didn't pray. You didn't pray for parking. Yeah. Yeah. he didn't 기도를 안 했습니다. 할머니는 그렇게 하라고 그랬는데. So at that moment, I asked God to come into my life and save me, and come into my heart and save me. 근데 무슨 기도를 했냐 그러면 주님께서 내 마음에 오셔서 저를 구원해 달라는 기도를 했습니다. Yeah. So that's how my brain works, I guess. But no, but and then ever since then, I think when we came back in 2008, or no, 2008, I got baptized. 그리고 이제 2008년도에 다시 와가지고 그때는 이제 4살 이제 아직 어리니까 아마 좀 지났고 2008년도에 침례를 받았답니다. But what I loved the most is being able to serve God, worshiping Him with my dad. 저게 정말 제가 좋아하는 것은 그리고 복이 된 것은 제 아빠와 제 가족과 함께 주님을 예배하고 섬기는 것이었습니다. Yeah, that's pretty much it. Okay, good, amen. I want you to keep enjoying forever until you go
heaven, okay? Amen. God bless you. Man. Amen. God bless you. Love you. Amen. Come on, Michael. 에이와. Good afternoon. 안녕하세요. 트라이. 안녕하세요. 안녕하세요. 오, good. Amen. So, my mom also led me to the Lord when I was actually 3 years old. 제가 3살 때 제 엄마가 저를 주님 앞으로 인도해 주셨습니다. And then when I was 8 years old, after hearing my dad preach, I decided that I wanted to give my life to the Lord. I wanted to dedicate my life to the Lord. 그리고 제가 8살 때 제 아빠가 설교할 때 그 설교를 듣고 제 일생을 주님 앞에 드리기로 작정을 했습니다. But what I want to share with you guys this morning is my spiritual growth in the past year. 제가 오늘 여러분과 아침이 아니고 오후에 여러분과 쉐어하고 싶은 것은 영적인 성장에 대해서 지난 1년 동안 나누고 싶습니다. So, in January, I heard I was in chapel at my school, and a preacher came through for chapel, and he was basically preaching, saying that our Christian lives, our Christian walk, and everything that we do for God shouldn't be comfortable. 근데 그 차풀 시간에 금년 1월 달인가 목사님이 오셔갖고 설교를 하시면서 우리가 그리스도인들의 삶, 우리가 그리스도인들로서 주님을 섬기고 하는 모든 것을 아주 그 편안한 것을 찾아서는 안 된다고 말씀해 주셨습니다. That's one of the things that I really love about this church is how much you guys go out of your way to serve the Lord. 제가 이 교회에 와서 얼마 안 됐지만 바로 그 모습을 이 교회에서 보았습니다. 우리 다 같이. And so that's when I realized that my Christian walk wasn't just enough to worship on Sunday, or it's that in everything that I do, in every aspect of my life, I need to serve the Lord. 아멘, 아멘. 그래서 단순히 교회 와서 예배 드리는 것으로 끝나지 않고 나의 모든 삶에서 주님을 섬겨야 되겠다는 것을 벌써 이렇게 도전을 받았습니다. And so then I started Bible studies at my school and everything, and I think everything was going. I started Bible studies in my school in Florida, and everything was going good. 제가 이제 그래서 그때 그 채플 시간에 그 목사님의 그 도전을 받고 학교에서 바이블 스터디를 시작을 했었습니다. And then God called us to come out here to California. 근데 하나님께서 이제 그렇게 열심히 거기서 바이블 스터디하고 있는데 하나님께서 또 캘리포니아로 이렇게 가라고 부르셨습니다. And at first I was confused and I guess a little bit doubtful. 그래서 저는 처음에는 지금 거기서 열심히 지금 섬기고 그 또 바이블 스터디를 이렇게 해서 하고 있는데 이렇게 이제 이쪽으로 또 부르준다 그러니까 처음에는 혼동도 되고 좀 그랬습니다. And I guess what I've been seeing now is God is teaching me obedience. 제가 그래서 이런 모든 것을 보면서 하나님께서 내게 가르친 것은 무조건 주님에게 순종하라는 것이었습니다. Because it was really easy to obey God when I could do it how I wanted to, but I needed to learn to obey God when it was what He wanted. 그래서 참 이게 그리스도의 삶 중에서 내가 원하는 것과 하나님이 원하는 것 이 두 중에서 선택할 때 때로는 어렵지만 하나님을 순종해서 선택하는 것이 바로 더 쉽다는 것을 또 배웠습니다. And sometimes it's really hard to follow God's plan because He's always 5 steps ahead, so you might not see what He's doing. 여러분 그래서 어떨 때는 정말 하나님의 인도하심을 따라가기가 힘든 게 우리는 끝을 못 보지 않습니까? 우리 하나님께서 그냥 5 발자국 앞서가서 계획하시는데 우리는 그걸 못 보니까 어떨 때는 힘들 때가 있습니다. And what I've been realizing, just like my mom said, is that everywhere we go, we're missionaries. And so I had to realize that in Florida, I was just a missionary there to do God's work, and everything that was happening in my life was to prepare me for a next phase. 그래서 이제 그동안에 저희 어머님도 간증을 했지만은 또 이 플로리다에 와서 모든 이것을 통해서 제가 앞으로 더 어떻게 주님 섬길
것인지를 그걸 준비시키는 또 기간이기도 했습니다. And that's what made me realize that everything that God does in my life is to prepare me to serve Him in a new way. 그래서 하나님께서는 저의 삶을 제가 새로운 방법으로 또 주님을 섬길 수 있도록 이렇게 준비해 주셨음을 저는 압니다. So I'll share a small little story of how God did that. 그래서 하나님께서 어떻게 나로 하여금 새로운 방법으로 주님을 섬길 것인지 잠깐 이 얘기를 나누겠습니다. When I was homeschooled by my mom, we had to do a book report, and I decided to do it on planes. 그러니까 이제 제가 홈스쿨링을 저희 엄마와 같이 했는데 이제 그 계획을 하고 어떻게 이렇게 보고를 할 것인지 그런 걸 하고 있었습니다. And I always grew up traveling, so I loved flying. You are what? I grew up traveling, so I love flying. 저는 이제 여행을 좋아하고 이 그룹끼리 이렇게 비행기 여행을 좋아합니다. And then when we moved to Florida, from Moody Aviation, people came down and told us about what they do. 그 제가 플로리다 이제 왔을 때 그 무디 인스티튜션에서는 그 비행기로 이렇게 보통 도저히 이 다른 수단으로는 갈 수 없는 그런 험한 지역에 비행기를 타고 가서 복음을 전하는데 거기에 대한 얘기를 들었습니다. And growing up as a missionary and listening to my dad preach and doing everything with him, and then God had been working in my heart, I had decided that I wanted to be a missionary. 그 이제 제가 제 아버님이 성서라고 부름을 받고 성서로 이제 주님을 섬기고 계시기 때문에 저도 이제 같이 아버지하고 주님을 섬기면서 저도 앞으로 선교사로서 주님을 섬겨야 되겠다는 그런 이제 생각을 하게 됐습니다. 우리 다 같이 아멘하십시다. And I always loved flying. So when I heard that I could do both, I was mind blown. 그래서 제가 두 가지 이제 그때 그 성사님 오셔가지고 그 얘기하는데 두 가지를 동시에 할 수 있겠구나. 선교사로서 주님 섬기고 저는 그 비행기 조종하는 것을 좋아하는데 그것도 같이 하고 그래서 두 가지를 같이 할 수 있겠다는 것을 이제 봤습니다. And so that's just an example of how everything that happens in our lives is just God working. Even if we're straying off His plan, God, everything that's happening in our lives, God's working so that we can serve Him and so that He can execute His plan. 아멘. 그래서 이제 이제 선교지에서 미국에 돌아와서도 그동안 일어났던 모든 일들을 이렇게 다 종합해 보면 하나님께서 저에게 새로운 방법으로 주님을 또 서브할 수 섬길 수 있도록 그렇게 다 하나님의 계획 속에서 인도하시고 준비하셨다는 것을 알게 됐습니다. And so just pray for me and my family as we start all over again, trying to do God's work. 그래서 저와 제 가족을 위해서 계속 기도해 주시고 이제 모든 것을 이제 이곳에 와서 새로 또 시작을 해야 됩니다. 그러니까 여러분 잘 시작할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. Because now I know without doubt that we are here because God called us here and that He does have a great plan. 아멘. 자, 처음에는 여러 가지 의심도 되고 염려도 되고 그렇지만은 하나님께서 이곳으로 부르셨기 때문에 하나님께서 계획하신 것을 또 이루실 줄로 믿습니다. So I just pray that we all can follow God's will and listen to Him. 우리 And obey. 계속 기도하고 하나님 말씀을 잘 듣고 순종해야 되겠습니다. Amen. Now I'll let you preach. Okay. Thank you very much. Wonderful testimony. Amen. What a blessing. It's amazing, both you guys and your mom, wonderful testimony. Honestly, when we give ourselves to the Lord, it's easier. When we obey the Lord, it's easier. And of course, Andrew, I surely understand. I am praying for parking lot. No way. But you prayed the most important prayer ever man can ask. Amen. Wonderful. I'm so glad. I'm so glad God sent your family here, and Lord has a great plan for you through you. Amen. 참 얼마나 블레싱이 됩니까? 오늘은 특별한 날입니다. 그냥 시간 잊어불고 그냥 하루 종일 그냥 저녁까지 하고 또 저녁에 뭐 해 먹고. Amen. 우리 다 같이 나셔서 26편. Psalms chapter 26.
오늘 설교는 여러분들이 들은 설교 중에서 가장 짧을 수도 있고 반대로 가장 길 수도 있고 어떻게 성령님께서 역사하실지 나도 몰라요. 기도 많이 하세요. 아멘. 예, 기도 많이 하세요. 예. 원하는 대로 기도해 보세요. 하나님께서 어떻게 역사하실지. 자, 시편 26편이 옵시다. 우리 6절부터 9절까지 같이 읽겠습니다. 시작. 오 주여, 내가 무죄 안에서 내 손을 씻고 이로써 주의 제단을 두루돌며 감사의 목소리로 주의 놀라운 일들을 널리 알리고 말하리다. 주여, 주의 집이 거하는 곳과 주의 종기가 거하는 곳을 내가 사랑하였사오니 내 혼을 죄인들과 함께 내 생명을 피우는 자들과 함께 거두지 마소서. 아멘. 앉으시기 바랍니다. 자, 시편 26편에 제목을 붙인다면 뭐라고 그랬어요? 구별된 삶, 구별된 삶이 시편 26편의 제목입니다. 자, 그래서 1절부터 4절까지는 항상 우리 자신을 살펴보고 살라는 거. 내가 어떻게 행동하고 어떻게 말하고 이런 것을 항상 우리 그리스도인들은 살펴보고 살아야 된다는 거. 그 다음에 주님을 정말 믿고 의지하고 사는지. 우리는 구원받은 하나님의 자녀로서 모든 면에서 우리 주님을 의지하고 믿고 살아야 됩니다. 과연 나는 그렇게 주님을 매일 삶 속에서 의지하고 사는지, 그 다음에 우리의 생각과 마음, 내가 바른 생각을 하고 사는지, 바른 마음의 자세를 갖고 사는지, 내 애리투드는 어떤지, 이것을 항상 조사하고 살아야 됩니다. 여러분, 사람은 생각대로라고 그러십니다. 우리가 어떤 생각을 하고 사느냐가 우리의 삶을, 우리의 행동을 컨트롤합니다. 그래서 내가 바른 생각을 하고 있는지, 내가 마음의 자세가 바로 되어 있는지. 근데 우리가 생각을 바로 하면 우리의 마음도 바로 되게 해주십니다. 생각이 삐뚤어지면 마음도 삐뚤어지고 행동도 삐뚤어지고 다 삐뚤어집니다. 그러니까 항상 내가 바른 생각을 하고 사는지 이 생각을 조사해야 됩니다. 내 생각이 바르냐 틀리냐는 하나님의 말씀이 기준입니다. 저 사람의 생각, 내 생각이 중요한 게 아니고 하나님의 생각. 항상 하나님의 말씀이 내 생각의 기준이 되어야 됩니다. 그리고 내가 함께하고 어울리는 사람들에 대해서 여기 26편에 보세요. 4절에서부터 5절에 보면 내가 허탄한 사람들과 함께 앉지 아니하였으며 이선자들과 함께 다니도 아니하리다. 내가 악을 행하는 자들의 회중을 미워하였사오니 사악한 자들과 함께 앉지 아니하리다. 그래서 우리 믿는 사람들은 가려가면서 살아야 됩니다. 우리가 항상 믿는 사람들과 사는 게 아니고 안 믿는 사람들과도 어울려 사는데, 문제는 하나님 믿는 사람과 하나님 안 믿는 사람이 계속 어울리다 보면 하나님 믿는 사람이 하나님 안 믿는 사람들의 영향을 받습니다. 이게 문제입니다. 그래서 우리는 항상 정신을 차리고 우리가 안 믿는 사람의 영향을 받는 게 아니고 영향을 미치는 삶을 살아야 됩니다. 그 다음에 이제 6절에서부터 11절까지는 한마디로 말하면 주님에게 초점을 맞추고 살라는 것입니다. 제가 이 부분을 많이 커버한 것 같은데, 자, 6절 잠깐. 제가 여러분이 잘 한 사람도, 그런데 오늘 진짜 얼마나 맛있게들 드셨어요. 와, 진짜. 근데 오늘 오후에는 그냥 눈을 다 번쩍 뜨고 한 사람도 이런 사람들이 안 보이네. 에이멘. 더 잘 먹여야 되겠구만. 그래서 안 졸고 잘 들으면 빨리 끝날 수도 있고, 자, 한 사람이라도 좋은 것 같고 딴청을 하면 길어질 수밖에 없어요. 왜? 그 사람이 들을 때까지. 그러니까 한 사람이라도 딴청을 하고 있으면 내 설교가 계속 길어지면 누가 문제를 일으키고 있구나. 설교가 짧아지면 다 잘 듣고 있구나. 그렇게 생각하면 돼요. 다 같이. 오케이. 자,
그래서 6절에 보면 오 주여 내가 무지 안에서 내 손을 씻고 이로써 주의 제단을 두루서면 내가 지난번에 이거 자세하게 설명한 것 같아요. 여러분 우리가 죄를 안 질 수가 없지만 우리가 죄를 지면 바로 고백해야 됩니다. 그래서 하나님과의 관계에 손상을 끼치지 말아야 됩니다. 왜냐하면 우리가 하나님 앞에 잘못하고도 그 죄를 고백하지 않고 하나님과 관계를 바로 하지 아니하면 자꾸 주님으로부터 멀어집니다. 그래서 포커스가 주님에게서부터 다른 데로 가요. 다른 데로. 여러분 하나님과 우리 사이를 가로막는 것은 죄라 그랬습니다. 그렇다고 이 세상에 아무도 완전한 삶을 살 수 없습니다. 우리가 그리스도인이라도 우리가 잘못했을 때는 솔직하게 하나님 앞에 시인하고 용서를 구하고 그때 정리를 하고 가야 됩니다. 이게 쌓아놓으면 절대 쉽지 않습니다. 여러분 날마다 세수해요 안 해요? 한번 이틀만 세수를 안 하고 여러분 거울 들여다봐요. 참말로 여러분의 얼굴이지만 보기 싫을 거예요. 그래요 안 그래요? 기름 질질질 흐르고 뭐 눈곱도 끼어있고 아이고야. 여러분 우리의 겉모습만 더러워진 게 아니고 우리의 마음도 더러워집니다. 항상 우리의 마음을 깨끗하게 해야 됩니다. 기도와 말씀을 통해서 마음을 깨끗하게 하고 산다는 게 얼마나 중요한지 몰라요. 그래서 우리가 주님에게 포커스를 맞추고 살려면 이런 것들을 정리하고 살아야 됩니다. 그 다음에 보세요. 주님께 감사하는 삶을 살아야 됩니다. 보세요. 7절에 감사의 목소리로. 여러분 우리가 하나님 앞에 찬송을 할 때 감사한 마음으로 찬송을 해야 됩니다. 소리를 내서 우리 감사를 해야 됩니다. 그래서 항상 감사하는 삶을 살면 주님에게 우리가 포커스를 맞추고 삽니다. 우리가 감사하지 아니하고 불평하면 점점 하나님 중심이 아니고 사람 중심, 다른 것 중심에서 살게 됩니다. 그래서 항상 주님을 포커스하고 살려면 감사하고 사세요. 감사하고. 여러분 감사를 하는데 우리 사람과의 사이도 감사하고 살아야 된다는 거 잘 자세히 설명했죠. 근데 항상 하나님 앞에 감사하십시오. 하나님 앞에 감사, 하나님 앞에 감사. 가족끼리도 서로 감사하세요. 서로 감사하세요. 저는 나와 내 가족이 이걸 프랙티스 안 하고 행하지 않고 하란 적이 없습니다. 제가 만일 못하고 있는 것을 하나님 말씀을 가르치는 중에 가르치 않으면 난 그 하나님 앞에 용서 구하고 나부터 실천하고 가르칩니다. 세 끼 밥을 먹고 나서 날마다 밥 먹고 나서 밥 딱 끝나면 손을 번쩍 들고 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 10번을 해요. 그리고 난 다음에 다 같이 Thank you, mom. 우리 아이들 셋 밥 먹을 때마다 감사히 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 한번 여러분 우리 집에 와서 한번 봐요. 한 번도 그 말 안 하고 먹은 적이 없어요. 그리고 끝나고 나서 땡큐 맘. 그래서 우리가 사람끼리도 가족끼리도 감사하고 살아야 되지만 하나님 앞에 감사. 그래야 우리가 항상 하나님에게 포커스를 맞추고 삽니다. 하나님 앞에 감사할 걸 자꾸 찾으세요. 항상 감사하세요. 항상 감사하세요. 여러분의 마음은 기쁨과 평안이 가득 차게 될 것입니다. 자, 그래서 감사의 몫으로 주의 놀라운 일들을 널리 알리고 말하리다. 여러분 여기에 주의 놀라운 일이 뭔지 아십니까? 우리를 구원하신. 여러분 그래서 항상 우리가 주님에게 포커스를 맞추고 살려면 항상 주님을 전하는 삶을 살아야 됩니다. 주님의 증인된 삶을 살아야 됩니다. 우리가 어제도 나가서 전도지를 갖고 뿌리고 사람을 만나서 복음을 전하고 왜 그런 줄 아십니까? 주님을 우리의 주로 믿고 구원받는 하나님의 자녀들은 항상 초점을 우리 주님에게 맞추고 주님의 하트가 계신 곳을 우리는 가야 됩니다. 주님의 하트가 있는 곳을 원해야 됩니다. 열심히 주님을 증거하고 살아야 됩니다. 그래야 우리가 항상 주님에게 포커스를 맞추고 살아야 됩니다. 여러분 주님을 열심히 증거하는 사람이 주님에게서 포커스를 돌려서 세상 따라갈 수가 없습니다. 그래서 항상
우리가 주님을 증거하는 삶. 그 다음에 8절에 주여 주의 집이 거하는 곳과 주의 종기가 거하는 곳을 내가 사랑하였사오니 주의 집. 오늘날로 말하면 하나님의 교회입니다. 우리가 주님을 포커스를 두고 사는 사람은 정말 주님의 전을 사모하고 교회를 사랑하고 성도들의 모임을 사랑하고 하나님 앞에 예배하고 주님을 섬기는 것을 기뻐하게 되어 있습니다. 주님에게 포커스를 맞추고 사는 사람만이 할 수 있습니다. 제가 이 부분도 설명한 것 같아요. 그 다음에 보세요. 9절에 내 혼을 죄인들과 함께 내 생명을 피 흘리는 자들과 함께 거두지 마소서. 그들의 손에는 해악이 있고 그들의 오른손에는 뇌물이 가득하나이다. 여러분 보세요. 왜 우리가 안 믿는 사람들과 항상 그 믿는 사람도 어울리게 되다 보면 그래서 그 주님 알지 못하는 자들의 행위를 본받고 나도 모르게 그들의 행한 일을 하다가 자칫 잘못하면 큰 위험을 만날 수 있습니다. 제가 이번에 우리 유스 리트리트에서 lot of young people, 젊은 애들이 그 reckless 라이프 스타일로 살다가 젊은 나이에 죽는 애들을 제 수없이 봤습니다. 특별히 교통사고. 부모가 좋은 차 사주니까 완전히 신나가지고 그냥 시속 100마일고 뭐 그냥 달리다가 아이고야. 여러분 1년에 미국에서 자동차 사고로 죽는 인원이 미국 군인들이 10년 동안 월남 전쟁에서 죽은 숫자보다 더 많습니다. 월남 10년 전쟁에서 미국 군인들 5만 명이 죽었습니다. 근데 매해 교통사고로 죽는 사람이 7만 명입니다. 그 중에 60, 70%가 티네이저들입니다. 그러니까 보세요. 참 우리가 구원받은 하나님의 자녀라 할지라도 자꾸만 우리가 이 세상에 살고 있기 때문에 하나님 안 믿는 사람들, 하나님도 상관도 하지 않는 이 사람들을 하고 자꾸 어울리다 보면 그들의 나쁜 행위를 본받게 되고 그러다 보면 자기도 모르게 그들을 따라가게 되고 그러다 보면 위험 속에 빠지게 됩니다. 여기에 시편 기자는 정말 내 혼을 죄인들과 함께 내 생명을 피 흘리는 자들과 함께 거두지 마소서. 여러분 여러 해 전에 아주 잘생긴 여자입니다. 우리 교회를 충실하게 다녔던 그리스도인이라고 했습니다. 근데 우리 교회를 떠났습니다. 어느 날 보이프렌드하고 어디를 돌아다니다가 새벽 3시에 여러분 새벽 3시가 되면 그 프리웨이 차들이 그렇게 많지 없습니다. 그러니까 쌩쌩 달리다가 아주 그냥 차가 정면으로 충돌해가지고 그 남자 보이는 현장에서 죽고 그 여자아이는 얼마나 잘생긴지 몰라요. 키도 크고 예쁘고 날씬한 다리 뼈가 완전히 박살이 나버렸어요. 그래서 이렇게 수술해서 수술했지만 그 예쁜 다리를 다시는 보일 수가 없는 흉한 흉터가 남았습니다. 항상 바지만 입고 살아야 됩니다. 안 죽은 것도 참 하나님 말이죠. 그러니까 자칫 잘못하다가는 악인들과 함께 악한 행동, 악한 삶의 스타일 배우다가 죽을 수도 있거든요. 그러니까 여기에 내 혼을 죄인들과 함께 내 생명을 피 흘리는 자들과 함께 거두지 마소서. 그들의 손에는 해악이 있고 그들의 오른손은 뇌물이 가득하나이다. 그러니까 불신자들에게서 배울 거 하나도 없습니다. 그래서 그런 자들과는 구별된 삶을 살아야 됩니다. 항상 주님에게 포커스를 맞추고 살아야 됩니다. 자, 이제 이거 맞추고 끝낼게요. 그래도 잘 듣고 있으니까 이거 빨리 끝내지 않을 수가 없어요. 에이멘. 자, 이제 11절. 그러나 나로 말하건대 나는 나의 순전함 가운데 걷겠사오니 나를 구속하시고 내게 궁의를 베푸소서. 그러니까 보세요. 다른 사람이야 어떻게 하든지 여러분 여호수아 그랬지 않습니까? 오늘 이날 택하라. 너희가 강 저건너에 있던 신을 섬기든지 다른 신을 섬기든지 오늘 선택하라. 나는 내 가족과 나와 내 가족은 주 하나님을 섬기리라. 여러분 우리 믿는 사람은 분명한 결단이 있어야 됩니다.
I will not follow the world. 나는 세상 따라가지 않겠습니다. I will not follow the unsaved people. 나는 안 믿는 사람들의 그런 비헤이비어, 그의 액션, their thought 안 따라가. 그들의 행동과 말과 이거 라이프 스타일, 생활 습관 안 따라가겠습니다. 그런 어떤 결단이 우리에게 있어야 됩니다. 아멘. 그런 결단이 있어야 돼요. 그거 없으면 나도 모르게 그냥 무르는 대로 바람 부는 대로 그렇게 돼버립니다. 그런데 여기에 시편 기자는 뭐라 하십니까? 나로 말하건대 나는 순전함 가운데 걷게 싸우며, 이 인테그리티, 순전함이라는 의미가 하나님에게도 사람에게도, 하나님에게 책망받지 않고 사람에게 비난받지 않을 일, 그게 순전함입니다. 나는 그렇게 순전한 가운데 걷게 싸우니 나를 구속하시고, 여기에 구속해달라는 것은 영혼 구원을 얘기한 게 아니고 육신의 어려움 당하지 않도록, 여러분 위험 속에 빠질 수도 있지만 우리가 조심하지 못해서 해를 당할 수 있어요. 근데 우리가 조심하면 해를 당할 필요 없거든요. 그러니까 내가 순전한 가운데서 걷게 싸우니 나를 구속하시고 내게 긍휼을 베푸소서. 여러분 제가 이 긍휼에 대해서 수없이 얘기했지만 지금 우리가 살아있는 것이 왜 살아있다고요? 하나님의 은혜와 자비 때문에. 예. 여러분 이 자비라는 의미는 마땅히 벌을 받아야 마땅함에도 불구하고 하나님께서 벌을 내리지 아니하시고 참고 기다리시고, 그게 하나님의 자비입니다. 나와 여러분이 오늘 살아있는 것은 바로 하나님의 이 긍휼 때문에. 그래서 나에게 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 마지막으로 내 발이 평탄한 곳에 서 있사오니 내가 해중 가운데서 주를 찬송하리다. 내가 이거 설명하고 마칠게요. 자, 내 발이 평탄한 곳에 서 있다. 여러분 사람이 이렇게 평탄한 곳에 서 있으면 일단 안전해요, 안 안전해요? 넘어지겠어요, 안 넘어지겠어요? 아주 중요한 의미가 있습니다. 내가 평탄한 곳에 있사오니, 자, 그 의미를 좀 설명하고 마칠게요. 우리가 구원받은 하나님의 자녀지만 우리가 완전한 사람들이 아닙니다. 때로는 우리가 넘어지기도 하고 쓰러지기도 하고 우리의 잘못으로 인해서 위험을 당할 수 있습니다. 그래요, 안 그래요? 우리가 이렇게 항상 평탄한 곳에 서 있는 것처럼 안전하게 사는 길이 뭐냐 그러면 항상 하나님의 말씀과 나의 삶이 일치가 되도록, 딱 일치가 돼 있으면요 평탄한 길입니다. 안전한 곳입니다. 이걸 더 쉽게 설명하자면 우리가 하나님의 말씀에 순종하고 살면 우리를 보호합니다. 우리를 위험에 빠지지 않게 도리어 우리를 프로텍트, 우리를 보호해 줍니다. 안전하게 서 있을 수가 있습니다. 보세요. 하나님의 말씀대로 하나님 말씀을 무시하고 하나님 말씀 불순종하면 곁길로 갑니다. 여러분 사람이 이렇게 비슷한 비탈진 곳에 서 있으면 넘어지기도 쉽고 다치기도 쉬워요, 안 그래요? 또 위험하기도 해요, 안 해요? 그래요. 근데 하나님의 말씀에 순종하고 살면 삐뚤어진 길로 갈 필요가 없어요. 위험한 길로 갈 필요가 없어요. 항상 안전한 곳에, 마치 평탄한 곳에 서 있는 사람이 넘어질 확률이 없어요. 위험하지 않아요. 그와 마찬가지로. 그래서 우리가 항상 하나님의 말씀과 일치되는 삶, 그게 우리를 도리어 안전하게 하고 우리를 지키고 보호합니다. 자, 근데 보세요. 여기 뭐라는 거니? 그래놓고 나서 내가 해중 가운데서 주를 찬송하리다. 보세요. 항상 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 말씀과 일치된 삶을 사는 사람은요, 공개적으로 어떻게 나온 줄 아세요? 여기에 내가 회중 가운데, 그 말은 쉽게 말하면 회중은 congregation, 공개적인 예배를 의미하고 있습니다. 이 공개적인 예배에서 하나님을 찬송하겠다 이겁니다.
여러분 보세요. 결국은 하나님의 말씀에 순종하고 하나님 말씀에 일치 이루는 사람이 개인적인 삶에서만 아니라 공개적인 예배에도 빠지지 않고 열심히 참여해서 주님을 예배하고 섬기는 삶. 여러분 교회에 올 때마다 뭐가 꼭 빠지지 않아요. 교회에 오면 여러분이 꼭 빠지지 않고 드려야 되는 게 뭐예요? 하나님의 말씀이에요. 그러면 하나님의 말씀으로 도전받고 하나님의 말씀으로 훈련받고 하나님 말씀에 딱 서 있게 되죠. 이런 사람들은 여기에 회중 공개적인 예배, 퍼블릭 월십 서비스 빠지 않습니다. 충실합니다. 그리고 하나님을 찬양합니다. 여러분, 하나 물어보십시다. 왜 우리가 꼭 예배 때마다 찬송을 해요? 찬송이 바로 예배의 중요한 부분입니다. 그래서 찬송을 합니다. 나 기분 좋으라고 찬송하는 게 아닙니다. 하나님을 찬양하는 것입니다. 찬송은 우리가 하나님을 찬양하는 것은 예배입니다. 예배. 하나님 찬양하는 거 예배입니다. 말씀을 듣는 거 예배입니다. 우리가 물질을 주님 앞에 드리는 것도 예배입니다. 다 예배입니다. 예배. 예배에 속하지 않는 거 안 합니다. 다 예배 옵시다. 근데 예배의 중요한 것이 또 하나가 뭐냐 하면 하나님을 찬양하는 것입니다. 그래서 내가 회중 가운데서 주를 찬송하리다. 그래서 오늘 이 6장을 마치면서 우리가 이런 삶을 살면 하나님의 자녀로서 구별된 삶을 살 것이요. 항상 우리의 자신의 삶을 돌아보고 체크업하고 항상 주님에게 포커스를 맞추고 항상 주님을 섬기는 그런 구별된 그리스도의 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 그래서 이 말씀을 우리에게 주신 거예요. 기도하십시다. 사랑의 아버지 하나님, 우리를 구원하시고 주님을 예배하고 섬기게 하시고 오늘도 주님의 존귀하신 이 말씀을 듣게 해주시고 배우게 해주셔서 감사드립니다. 계속해서 이 하나님 말씀 위에 우리의 믿음을 굳건히 세우게 하여 주셔서 우리가 주님을 섬기는데 많은 방해물이 있고 또 힘들고 어려울 때도 있지만 결국 이기고 승리함으로 우리 주님 앞에 영광을 돌리는 삶, 주님을 기쁘게 드리는 삶, 우리가 주님 앞에 설 때에 칭찬받는 그리스도의 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. 감사합니다. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 감사 기도드리옵나이다. 아멘.